तेरे कवन कवन गुण कह के गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बर न साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जुगो जुग टल चबर छत्र तख दे मालक, गरीब नवाज नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तिन्हां दी पाक पवित्र हजूरी अंदर गुरु सासंग जी आओ। विचारां दी रमता तो पहला गुरु फतेह नाल सांझ पाइए, प्यार सत्कार विच भिज के बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख ने जदों इस संसार ते जन्म लिया, बहुत समा संसार अंदर विचरदियां होया लिव छटकी लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। आज जो विचार आप आरंभ करने जा रहे हैं वो है अज्ञानता। अज्ञानता दा इदां दा हनेरा है जिहड़ियां जिस मनुख दी अखां अगे आ जांदा है, जिसदियां अखां अगे छा जांदा है, उन्होंने पता नहीं लगता मैं दुनिया अंदर की करना सी फिर की कर रहा। ज्ञान हुंदा है चानन, अज्ञान हुंदा है हनेरा। याद रख, जिंदे कोल ज्ञान है वो अपनी जिंदगी रोशनी विच बतीत करता है, चानन विच रहिंदा है। जिस मनुख कोल ज्ञान नहीं अज्ञानता है, वो सब कुछ पाण तो बाद, अखां होण तो बाद भी, चानन होण तो बाद भी अपनी जिंदगी हनेरे विच जींदा है। ये अज्ञानता का सब तो बड़ा दुख है। और अज्ञानी मनुख उनके अंदर विचरदियां होया भी अपने आप को बड़ा वड्डा ते चंगा अनेक इंसान समझदा है। अज्ञानी अज्ञानता दे विच ही भरम विच फसिया हुंदा है। प्यारिओ, गुरु साहब ने समझाया, जिहड़ा चश्मा तू अपनियां अज्ञानता दा अखां ते ला के विचरदा पिया है ना, वो प्यारिया तेरी जिंदगी विचों गुण खत्म होंदे जांदे ते औगण भरदा जा रहा है। मनुख ने इवें कीता। संसार अंदर विचरदियां 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 गुण घट गए, औगण वध गए जिंदगी अंदर। जिन्हों गुरबाणी विच मेरे साहिब ने समझाया, गुना गवाई गठड़ी औगण चली बन। गुण की सन? चानन, रोशनी सी। जिन्हां गुणां नाल तैनूं चंगे होर मंदे दी समझ आउणी सी, जिहदे नाल गुणां नाल पता लगना सी अवर काज तेरे किते ना काम, मिलसात संग भज केवल नाम। जिहड़े गुणां नाल तैनूं पता लगना सी, भजो गोबिंद पूल मत जाहो, मान जन्म का यही लाहो, प्राणी तू आया लाह लैन। ये गुण सन। लगा कित कफकड़े सा मुक्ति चली रहन, वो गुण तू गवा ले। क्योंकि अज्ञानता सी ना, हनेरे विच जीना तू चंगा समझे अपनी जिंदगी। औगण चली बन, औगणा दे वस पै गया। मनुख ने जिवें दा संसार मन्निया सी उवें दा है नहीं सी। अज्ञानता वाले ने वो भरम पालदा रहा। माधवे क्या कही है भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। ये दुख है। अज्ञानता वाला मनुख है संसार में कुछ होर मन के जींदा हुंदा है। इस संसार के कूड़ नूं ही अपनी जिंदगी का असली सुख मन के जींदा हुंदा है। बिरसन वालियां चीज़ां नूं ही हकीकत मन के बैठा हुंदा है। पर मेरे साहिब ने कहा, अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। और राजा ते सुपने विच भिखारी होया सी। जदों तेरे कोलों ये असली चीज़ां जिन्हां तू मन के बैठा सी अज्ञानी मनुखा, जदों हकीकत विच राज सुपना बन के दिसिया, हकीकत तो मैल माड़ियां तन पदार्थ जदों लाइफ के अंदर तेनों सामने बिड़सन वालियां दिसियां, सोगत पई हमारी। तू प्रैक्टिकल विच लाइफ दे विच विचरदियां होया भिखारी बन गया। क्यों बनया? क्योंकि तू सुपने विच
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਰਾਜਨ, ਨਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਿੜਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਪੀੜਾ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਕਰ ਤੇ ਸੁਕਰ ਭਲਾ, ਰੱਖ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗਾਉ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਚਾਨਣ, ਸਮਝ, ਸਿਆਣਪ, ਵਿਵੇਕਤਾ, ਅਕਲ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ, ਚਾਨਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੜਾ। ਘੜਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੱਖਰਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹਿ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਲਏਗਾ? ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਨਣਮਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ
ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬਹਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੂਠ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸੇਠ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਤੇ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੇਠ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਸਦਾ ਗਲਮਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਰਵਾਨ ਗਲਮਾ ਪਕੜਿਆ ਉਸਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਫਗੜਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਢਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, 10 ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨੇਚਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੈ ਨਾਰਦੈ ਵੇਦ ਵਿਆਸੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਧਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਧਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਧਰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਭਰਨਾ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਸੰਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ, ਸੁਹਾਵੀ ਬਾਗ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰੇ ਸਰਬ ਠਾਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜਗਨਾਥਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਨਾਥਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ, ਬੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗगन में थाल रवचंद दीपक बने, आरती हो रही। ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ। ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨੂੰ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चबरो करे। ये शब्द आता सी मेरे परमेश्वर दी, मेरे रब दी आरती कोई नहीं कर सकता। उनकी तो आरती सालों तो साल निरंतर चलती पई है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ थाली विच दीवे लैके आए हो ये बुझ जाणगे, ਜਿਹੜੀਆਂ अगरबत्तियां ਤੁਸੀਂ लैके आए हो ये खत्म हो जाणगियां। उनकी आरती फिर कौन करेगा? ये वहम सी, ये धर्म दे अंदर अज्ञानता दा ਭਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਗਾ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਸ਼ਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਨਣ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ, ਵਸੀਲਾ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ, ਬੜੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਵਿਦਵਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਲਿਓ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲੈ ਆਈ, ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਬਗਲ ਦੇ ਚਮੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੀ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਸਨ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਫਕੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਸਮਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਾਲੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰੇ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮਨੁੱਖ ਨਗਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਨ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੱਥ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਛੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਟੁੱਟਦੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਦੌਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ੋ ਤਾ ਪਰਵਾਨ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।